جنگ نہیں امن پاکستان کا مشن، سپہ سالار سفارتی محاذ پر پھر سرگرم۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اہم ترین سرکاری دورے پر ایران میں موجود۔ سپہ سالار کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات۔ ایرانی میڈیا کے مطابق خطے میں کشیدگی کم کرنے، امن و استحکام اور سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایران امریکہ ڈیل کے حوالے سے مشاورت، امن مذاکرات میں اہم پیش رفت متوقع۔ فیلڈ مارشل کی اہم ایرانی شخصیات سے ملاقاتیں بھی شیڈیول۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے بھی تہران میں ڈیرے۔ مستقل جنگ بندی کے لیے بھرپور کوششیں جاری۔ ایران میں پاکستانی اعلیٰ حکام کی موجودگی فیصلہ کن مرحلے کی عکاس۔ امریکہ سے اختلافات بہت گہرے، توجہ جنگ کے مکمل خاتمے پر ہے۔ معاہدے کے قریب پہنچ گئے، یہ کہنا قابل وقت ہوگا۔ ایران کا رد عمل۔ ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا، چند ملاقاتوں یا مختصر مدت کی بات چیت کے ذریعے کسی حتمی نتیجے کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ معاملات انتہائی پیچیدہ اور حساس نوعیت کے ہیں۔ جوہری معاملہ اب ایک حساس اور فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکا۔ پرام مقاصد کے لیے جوہری توانائی کے استعمال کا حق رکھتے ہیں۔ امریکہ کے ضرورت سے زیادہ مطالبات امن مذاکرات کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ۔ واشنگٹن کی متضاد پالیسیوں اور فوجی کارروائیوں سے سفارتکاری کو نقصان پہنچا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ سے ٹیلی فونک گفتگو۔ انٹونیو گوتیرس کا خطے میں استحکام کے لیے سفارتی عمل جاری رکھنے پر زور۔ ٹرمپ کا ایک بار پھر ایران جنگ جلد ختم ہونے کا اندیا۔ تہران امریکہ کے ساتھ ڈیل کے لیے بےتاب۔ ایران میں وہی کر رہے ہیں جو وینزویلا میں کیا، جنگ کے دوران شدید نقصان پہنچایا، ایران کی نیوی اور فضائیہ کو مکمل ختم کر دیا، ان کی قیادت بھی ماری گئی۔ امریکی صدر کا تقریب سے خطاب، مذاکرات کی ممکنہ ناکامی پر دوبارہ حملوں کا خدشہ۔ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں سیکیورٹی ٹیم کے ساتھ ہنگامی ملاقات، ایران جنگ پر اہم مشاورت۔ امریکی حکام کے مطابق ٹرمپ ایران پر دوبارہ حملے کے آپشن پر سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں۔ مذاکرات میں پیش رفت کی صورت میں فیصلہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ مذاکرات میں بعض معاملات پر پیش رفت ہوئی لیکن حتمی معاہدہ نہیں ہوا۔ ایرانی عہدیدار کی تصدیق، واضح کیا کہ تمام متنازع امور حل ہونے تک معاہدہ نہیں ہوگا۔ اہم نکات پر بات چیت جاری۔ جنگ بندی، پابندیوں کا خاتمہ اور ہرمز کا استحکام اولین ترجیح ہے۔ پاکستان کی ثالثی میں قطر کا کردار اہم قرار۔ خطے میں کشیدگی کم کرانے کا مشن، قطر، سعودی عرب اور پاکستان متحرک۔ قطر اور سعودی وزراء خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی صورتحال اور پاکستان کی ثالثی کی کوششوں پر بات چیت۔ دونوں رہنماؤں کا فریقین پر ثالثوں سے تعاون پر زور۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا سعودی ہم منصب کو ٹیلی فون، شہزادہ عبدالعزیز بن سعود سے خطے کی صورتحال اور باہمی امور پر تبادلہ خیال، مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ کا بھی جائزہ۔ پاک چین تعلقات نئی بلندیوں پر، وزیر اعظم 4 روزہ اہم دورے پر چین چلے گئے۔ شہباز شریف کی چینی صدر اور وزیر اعظم سے ملاقاتیں شیڈول۔ سی پیک فیز 2 کے تحت منعقدہ بزنس فورم میں شریک ہوں گے۔ دونوں ملکوں کے درمیان $5 ارب کے 100 سے زائد سمجھوتوں پر دستخط ہونے کا امکان۔ 90% بزنس ٹو بزنس اور 10% گورنمنٹ ٹو بزنس معاہدے ہوں گے۔ دعا گو ہیں امریکہ ایران جنگ بندی کی کوششیں کامیاب ہو، خطے میں امن قائم ہو اور لوگوں کی مشکلات میں کمی آئے۔ فیلڈ مارشل، وزیر اعظم اور ان کی ٹیم محنت کر رہی ہے۔ بلاول بھٹو کا کراچی میں شاہراہ بھٹو کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا مشرق وسطیٰ میں جنگ کا بوجھ پوری دنیا اٹھا رہی ہے، مشکلات کا احساس ہے، پیپلز پارٹی عوام کو ہر ریلیف دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ تہران کے انقلاب اسکوائر پر ہزاروں افراد کا حکومت سے اظہار یکجہتی، خواتین بھی بڑی تعداد میں موجود۔ میرا عشق ایران، میری جان ایران، ہم آپ کے ساتھ ہیں خواہ کوئی بھی میدان ہو، ایرانی شہریوں کے نعرے۔ پیٹرول 6 روپے اور ڈیزل 6 روپے 80 پیسے سستا، دام آسمان پر پہنچانے کے بعد معمولی کمی، حکومت کچھ تو خیال کرے۔ شہریوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ریلیف مذاق قرار دے دیا۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 403 روپے 78 پیسے ہو گئی، ڈیزل 402 روپے 78 پیسے میں فروخت ہوگا۔
गली मोहल्लों में आलाइशें फेंकने पर 50,000 रुपए जुर्माना, वजीर आला पंजाब ने मंजूरी दे दी। ममनुआ मकामात पर बाक़ियात और आलाइशें फेंकने की रोकथाम और निगरानी के लिए विजिलेंस स्क्वाड कायम। मरियम नवाज ने कहा, ईद उल अज़हा पर सफाई के लिए वन गवर्नमेंट यूनिट बनकर काम करना है। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटियों में सफाई यकीनी बनाने की हिदायत। 18 साल से हम देख रहे हैं यहाँ पे पीपल पार्टी की हुकूमत है। ये खड्डे देख सकते हैं, ये रोड देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत मसला है आवाम को। बसें तो दूर की बात, पैदल चलना भी दुश्वार लगता है, बच्चे भी यहाँ खेल नहीं सकते। तो अब आपसे गुजारिश कर रहे हैं वो आगे इस रोड को विजिट तो करें। आप स्टेडियम बना रहे हैं, पता नहीं कितने पैसे लगवा रहे हैं, उसमें अरबों रुपए लगा रहे हैं, इस रोड को भी तो बनाए, यहाँ से लोग गुजर रहे हैं। टूटी फूटी सड़कें, खंडर रास्ते, गढ़ों का जाल, ट्रैफिक का बवाल। कराची का बल्दिया टाउन मसाइल की आमाजगाह बन गया। सफाई की अबतर सूरत हाल, बिजली और पानी की बंदिश मामूल, बुनियादी सहूलियात ख्वाब बनकर रह गई। मेयर कराची का कोई वादा वफा ना हुआ। सिंध हुकूमत बातें छोड़कर अमली इकदाम करे, शहरियों का पारा हाई। लीगी एमपीए पर हिरासत करने और जान से मारने की धमकियों का इल्जाम। अदाकारा मोमिना इकबाल ने साकिब चढ़र के खिलाफ लाहौर के थाना चूंग में दरखास्त जमा करा दी। शोहरत की जरूरत थी, न माली फायदे की। एमपीए ने बेबुनियाद इल्जामात लगाकर किरदार कुशी की। हकूक के लिए आखिरी हद तक लड़ूंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर दावा सबूत के साथ पेश करूंगी। अदाकारा का सोशल मीडिया पैगाम। साकिब चढ़र का वजाहती बयान भी आ गया। कहा, मोमिना इकबाल से 8 माह से कोई राब्ता नहीं। अदाकारा विमेन कार्ड खेल रही हैं। चारसदा में अफसोसनाक वाकया, मकान की छत गिरने से 3 कम उम्र भाई जाम बहक। मलबे तले दबकर वालिदैन जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। जाम बहक होने वाले बच्चों की उम्रें 3 से 12 साल के दरमियान हैं। भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज जराइम के होशरुबा इंकशाफात। रवां साल के पहले 4 माह में भारत की 8 रियासतों में हिंदू इंतहा पसंदों ने 13 मुसलमानों को कातिल किया। इंडिया प्रोसिक्यूशन ट्रैकर ने मोदी सरकार का मकरूह चेहरा बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मुसलमान जबरी नकल मकानी और बुनियादी शरई हकूक से महरूम, नमाज पढ़ने और रोजा इफ्तार करने जैसे मजहबी फरीजों पर भी गिरफ्तारियां। ट्रंप इंतजामिया ने ग्रीन कार्ड हासिल करने का अमल मजीद सख्त कर दिया। अब अमरीकी ग्रीन कार्ड के लिए बैरून मुमालिक ही से अप्लाई करना होगा। नई गाइडलाइन से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, आरजी वर्कर्स और सयाह मुतासिर होंगे। वनडे क्रिकेट में जोर का जोड़, शाहीनों और कैंगरूज का टाकरा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का पहला वनडे 30 मई को रावलपिंडी में शेड्यूल। मेहमान खिलाड़ियों की आमद शुरू। पहला दस्ता इस्लामाबाद पहुंच गया। सीरीज नौजवान खिलाड़ियों के लिए बेहतरीन मौका है। पावर प्ले में बॉलिंग और मिडिल ओवर्स में बैटिंग मजीद बेहतर करना होगी। 1.5 साल में वर्ल्ड कप के लिए बेहतरीन स्क्वाड तैयार करना चाहते हैं, हेड कोच माइक हैसन की गुफ्तगू। फुटबॉल वर्ल्ड कप का काउंटडाउन, दुनिया भर में जोश और खरोश। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी का कुरानदाजी के जरिए 1000 रियायती टिकट्स देने का ऐलान। अर्जेंटीना में फुटबॉल टीम को ले जाने वाले तैयारी की रुनमाई। जहाज पर लेजेंडरी फुटबॉलर मेसी की शर्ट का नंबर 10 भी मौजूद। फैंस की बड़ी तादाद वर्ल्ड कप एल्बम्स खरीदने के लिए चिली पहुंच गई। मेगा इवेंट 11 जून से अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होगा। जिनेवा ओपन टेनिस से 3 बार का चैंपियन आउट। कैस्पररुड का सफर सेमीफाइनल में खत्म। अर्जेंटीना के मारियानो नेबोट ने नॉर्वे के स्टार को हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। 4th सीड लर्नर 10 ने बबलिक को हराकर फाइनल में जगह बना ली। स्ट्रासबर्ग ओपन में ईमा नेवारो ने एन ली को हराकर फाइनल का टिकट हासिल कर लिया। फैसला कुन मार्के में टॉप सीड एम्बोको से मुकाबला होगा। जेरो डी इटालिया साइकिल रेस का 13वां मरहला बेटविल सोल्विस ने जीत लिया। इटालियन साइकिलिस्ट ने 3 घंटे 51 मिनट 33 सेकंड्स में फासला तय किया। नॉर्वे के आंद्रियास दूसरे नंबर पर रहे। इवेंट में अफसोनो युलालिव की मजमूई बरतरी बरकरार। गुजरावाला में कुर्बानी का बैल बेकाबू होकर फार्मेसी में घुस गया। बिफरे बैल ने दुकान में तबाही मचा दी, शीशे तोड़ डाले। अमले और शहरियों ने भागकर अपनी जान बचाई। 1 घंटे की कोशिश के बाद बैल को काबू कर लिया गया।
और ईद कुर्बान में सिर्फ 4 रोज बाकी, मवेशी मंडियों में गहमा गहमी, बैल लेना है तो लो वरना चलते बनो, शहजादा हो या किंग, नो बार्गेनिंग। व्यापारी खरीदारों की खाले उतारने लगे, कमजोर जानवरों के रेट भी आसमान पर। सियालकोट में 40 मन वजनी ब्लैक टाइगर की धूम, दूध, दही, मक्खन और घी खुराक में शामिल।